श्री राम पुरुषोत्तम नरहरि नारायण केशव गोविंद गरुड़ विजय मुनि माधव हे कृष्ण कमलापति जगपति सीतापति श्रीपति वैकुंठाधिपति चराचरपति श्रीलक्ष्मीपति पाहि मां दूरं तपोवनादिगमनं हत्वांगनं गङ्गनं देहि वरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणम् वाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एक श्रीरामायणम् आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापुतनादिजीवितापहरणं गोवर्धनधारणं कंसाच्छेदनं कौरवादिहरणं कुन्ते सुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवत पुराण कथितं श्रीकृष्ण लीलावहं जय रामचंद्र जन रक्षक रामभद्र श्री श्रीनिवास पुरुषोत्तम राजराज मुकेश विश्वभय सूदन वामनाथ संसार दुख गहनाथ रघुवीर रक्ष नन्यास्प्रहार भूपतेरदे सुधीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं वैच्छर्गुपुङ्गवनिर्भरामि कामादिदोषरहितं मानसं च वलधामं स्मरणशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि लैङ्ग्यसिन्धौ सलिलं सलीलं शोकवाणी जनकात्मजाया आदाय तेनेव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराजनेयं सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् दीन दयाल विरद संभारी हरनाथ मम संकट भारी मंगल भवन अमंगल हारी ब्रह्म सुर विहारी मानसं वाचकं पापं कर्मणां कार्जितं श्री राम स्मरणे निव तत्क्षणान् नश्यति ध्रुवम् श्री राम रत्नम् अहं वन्दे चित्रकूटपतिं हरिम् कौशल्या सुक्ति संभुतं जानकी कंठभूषणम् अखंडानंदरूपेण शिष्य संतापापहारिण परमानंदरूपेण तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं भवाब्धिपोतं भरताग्रजन्तं भक्तप्रियं भानुप्रदीपं भूतात्रिनाथं भुवनाधिपत्यं भजामि रामं भवरोगवेदं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सखेति नत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानिता महिमा तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीरामचन्द्र इति समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु।
ખૂબ હૃદયપૂર્વકના પરમ રામ ભક્તોને મારા ખૂબ ખૂબ સાદર પ્રણામ. પરમ દર્શનીય કોણ હોઈ શકે કે જેણે ભક્તિ ની ઊંચાઈ આટલી બધી વધારી દીધી છે? બધા સદાય પરમ વંદનીય છે, દર્શનીય છે. કે આપ સૌ મારા માટે પરમ દર્શનીય છો. મારા અહોભાગ્ય છે કે હું કોઈ શાસ્ત્રમાં ગઈ જ નથી, મને કઈ ખબર જ નથી, છતાં ઠાકુરની અસીમ કૃપા છે કે આપણે દર વર્ષે મળીએ છીએ. સૌથી વધુ તો ધન્યવાદ સાહેબની તો ભાવના છે, આપણી સાથેના છે. પણ આ યુગલ સરકાર જ કહેવાય. એને એને બહુ ધન્યવાદ આપવા જોઈએ. ધન્યવાદ નહીં, એને પ્રણામ જ કરાય કે જે આવા વિચારો આવા ઘોર કળિયુગમાં વિચાર કરે છે નહીં, વિચારને અમલમાં મૂકે છે, એ આપણા સૌભાગ્ય છે. હવે આજે કાલે બેને જ્યાંથી રાધા ની વાત કરી હતી, આપણે એને ત્યાંથી જ એટલે સંપૂર્ણ આપણું બરાબર છે. બહુ સરસ વાત છે. જો સાચો તત્વજ્ઞાની સાવ અભણ છતાં કબીર સાવ અભણ છે, છતાં સાચો તત્વજ્ઞાની છે. અહીંયા સમજવા જેવી છે આ વાત. કબીરાએ કેવું લખ્યું છે. कबीरा अगम की धारा, कबीरा अगम की धारा, सदगुरु दे बताय. કાંતિભાઈ હવે સમજો. કબીરા અગમ કી ધારા, સદગુરુ દે बताय. उलटता ही पढ़िए सदा, उलटता ही पढ़िए सदा, संग स्वामी लगाય. કેટલો સરસ કબીર અભણ ઈ લખે છે કે અગમની રાધા છે ને, અગમની ધારા છે, અગમ કી ધારા, સદગુરુ દે બતાય. આ સદગુરુએ બતાવી. હવે બહુ સરસ ઈ છે કે ઉલટતા હી પઢીએ સદા, એને ઉલટાવીને બોલો. ધારાનું રાધા ઉલટતા હી સદીએ પઢીએ સદા, સંગ સ્વામી લગાય. એટલે એના સ્વામીને પાછા ભેગા રાખજો. તો ઉલટતા હી પઢીએ સદા, સંગ સ્વામી લગાય. એટલે રાધા અને કૃષ્ણ. कबीरा आगम की धारा, सदगुरुदेव बताए, उलटता ही पढ़िए सदा, संग સ્વામી લગાય. હવે આ કબીર છે ને, એક હરિરામ, બિલકુલ આપણે અન્યાય નહીં કરીએ, પણ એક હરિરામ વ્યાસ કરીને બહુ સંત મોટા થઈ ગયા. એટલે આપણે જેને શું કહીએ કે સુરદાસ કે તુલસીદાસજીની કક્ષાનું, કે રોજે રોજ ભગવાનની આરતી થાય, સવારે પૂજા થાય, તો આંખો બંધ કરીને જે બોલે, પદરચના કરી નાખે, એ જ પ્રમાણે સામે દર્શન થાય. આ હરિરામ વ્યાસ. તો હવે હરિરામ વ્યાસજી આવું રોજ બરોજ બને, એમાં આપના જેવો કોઈ સમજુ માણસ એની પાસે જાય છે, કે છે કે આ તમારી પદરચના તો અજબ ગજબની છે, અને તમે જે કરો છો એ પ્રમાણે સામે ઠાકુર ખડા થાય છે. તો આ સામાન્ય વસ્તુ છે જ નહીં.
પણ એમ કે એક એવો પણ વિચાર આવે છે કે કબીર છે, કબીર એ ભગવાનનું નામ લેતો હોય છે, ભલે મસ્જિદમાં સુઈ રહેતો હોય કે ભલે ને મંદિરને ઓટલે પડ્યો રહેતો હોય, એ કરે છે. એ કેવું કહેવાય? એની ભક્તિ કેવી? હરિરામદાસજી કહે છે કે હા, એની પણ ભક્તિ સારી સારી, એની ભક્તિ બહુ ઊંચી છે. પણ હવે ઈ કાંઈ લખતો તો એવું છે નહીં, એટલે ઠાકુરની કઈ લીલા હોય આનું નામ. ઠાકુર ક્યારે શું લીલા કરે કઈ કહેવાય નહીં. આ આપણને અસીમ કૃપા અને લીલાનું ફળ છે કે આપણે આટલા બધા વર્ષોથી સાથે છીએ. તો હવે અહીંયા ઠાકુર કઈ લીલા કરે છે કે પોતે જે બોલે ઈ સ્વરૂપ સામે દેખાય, અલોપ થવા માંડ્યું, જોવા ન મળે. રોજ રોજ આ બધું બનવા માંડ્યું કે આ કેમ એકદમ જ આવું થયું. પછી કહે છે કે કોઈ દિવસ કોઈ પણ સંતને કે એની અવગણના નહીં કરવાની. શું કહે છે કે તમે કોઈ દિવસ આ પૂરું થાય પછી કરી આ વાત પૂરી કરો ને પછી આપણા અત્યારે ગુરુદેવના સ્થાને જે છે હા 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 આશીર્વાદ લેવાના છે. તમે કયો ત્યારે હું ના આજ કરી દઈએ. પૂરું કરી લેવું. હા તમે જોઈ લો. સંતોનું અનાદર નહીં કરવું. હવે આ વાત સ્વીકારી લીધી મનથી, પણ પછી કીધું કે આ તો ઓલિયો માણસ છે, એમ ક્યાં ઠેકાણું છે? એ ક્યાંય જોવા મળે એમ કાંઈ કરો? એ તો ક્યાં હશે કોને ખબર? કે છે કે હવે શું કરીશ? રખડવા આ હરિરામદાસજી મહારાજ તો ઘર છોડીને વયા ગયા. આપણી બધાની પરિસ્થિતિ ભક્તોની આ જ છે કે ઠાકુર જે રીતે આપણને રાખે છે એ વસ્તુ આજે ન દેખાય તો આપણો દિવસ બગડે છે. થાય જ છે ને આવી અનુભૂતિ. તો હરિરામદાસજી મહારાજ તો અહીંથી બધે ફરવા માંડ્યા. એમાં એક વખત આ બને છે કે કબીર એને મળી જાય છે, મસ્જિદને ઓટલે હોય જ્યાં હોય ત્યાં. તો પછી કે છે કે મારા બાપ તું ભલે છે, પણ મારી દ્રષ્ટિ તારા માટે આ રહી છે. હવે તો ત્યાં શું કીધું? કબીરા મન નિર્મલ ભયો, કબીરા મન નિર્મલ ભયો, જૈસે ગંગા નીર. ગંગાજીનું પવિત્ર જળ જેવું છે ને એવું મન નિર્મલ થઈ ગયું. મનમાં આ હતું ને નીકળી ગયું. કબીરા મન નિર્મલ ભયો, જૈસે ગંગા નીર, પાછે પાછે હરી ફિરે. આ હરિરામદાસ પાછે પાછે હરી ફિરે, કહત કબીર 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 ક્યાં છે? કબીર ક્યાં છે? આ હરિરામદાસ વ્યાસ કબીરા મન નિર્મલ ભયો જૈસે ગંગા નીર, પાછે પાછે હરી ફિરે, કહત કબીર 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 ક્યાં છે? કબીર ક્યાં છે? આ હરિરામદાસ આ રાત હે સંતો એકબીજાની સરાહના જ કરતા હોય, સરાહના જ કરતા હોય. એનું કારણ છે કે ક્યાંય ને ક્યાંય કાંઈકથી તો મળે જ છે. હવે હા 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 બિલકુલ. આપની મંજૂરી
આપણે ગોંડલ ગુરુદેવના સ્થાને રેહણદાસજી મહારાજની સાથે વાત કર્યા મુજબ આજે આપણે એના શાસ્ત્રોક્ત આશીર્વાદ માટે ફોન કરવાનો એ લાગી જાય તો અત્યારે વાંચી કેટલું સરસ આપણા બધાયનો આપ્યો છે દરેક સંતનું રિસ્પેક્ટ હું કાંઈ નથી કહેતી આ કે છે એ હું કહું મને તો અહીં તમે માન આપીને બેસાડી દીધી બાકી મારી લાયકાત નથી એટલે આવું તો કહેશો જ નહીં બેન કબીરને રામ ભગવાનમાં કેટલો શ્રદ્ધા કેટલી રામમાં રક્ત વિદ્યા કે ભરેને કેટલા ને વિચાર કરો તમે શ્લોક શું રામ ભગવાનના ગંગા નદીમાં ડૂબકી મારો ના પૂનમની હતી કાલે એને કીધું મને તો કયો યાદ તો કરો હું બેઠો જ છું કાલે કબીર જયંતિ આપણને કાલ યાદ સાવિત્રી કરી પૂનમ હતું ને કાલે. પાછા બે દિવસ ક્યાંથી કીએ વાર તો લાગે ને બુધવાર ત્યાં આવવું પડે અત્યારે જગતમાં કઈ એજ્યુકેશનની જરૂર નથી એ નક્કી થયું ને કાંઈ નહીં કઈ જરૂર આ વાલ્મીકી ક્યાં ભણેલા હતા આપણે તો આપણો પ્રયત્ન ભૂલાઈ ન હોય ને મેસેજ કરી પછી કરજો એટલે તરીકે તમે સમય જણાવો અમે અહીંયા સારા મળશું હાલો આપણે શરૂ કરી દઈએ હવે મને ઘણી વખત એવો વિચાર આવે હો કે આ પણ સત્સંગ જ છે ક્યારે સવારમાં 9-10 ની ગાળાની વચ્ચે કાંતિભાઈ નો ફોન આવે કે સાહેબ નો ક્યારે આવ્યો હોય કે મહેન્દ્રભાઈ નો તો આજે મારે એક બહુ સરસ ઈ જ કેવું છે કે આ વસ્તુ છે ને એ પણ આપણા માટે સત્સંગ જ છે કેમ કે મને આપ બધાય જાણો છો મને એ સિવાય કહો તો હું શું કરું મને કાંઈ ના આવડે એક દિવસ સવારમાં કાંતિભાઈ નો ફોન આવ્યો 9-10 વાગ્યાની વચ્ચે અને એમના નિત્યક્રમ પ્રમાણે મહાદેવના મંદિરમાં રામાયણનો પાઠ કરતા હતા કાંતિભાઈ ને યાદ હોય તો ભલે નહીતર કાંઈ વાંધો નહીં પણ એને મને કીધું કે બેન આ બાલકાંડમાં ઠાકુર લગ્ન કરીને આવી ગયા પછીનો પ્રસંગ છે અને આ શું છે જાવક જૂત પદ કમલ સુહાયે મુનિ મન મધુપ રહત જીન છાય જાવક જૂત પદ કમલ સુહાયે મુનિ મન મધુપ રહત જીન છાય આપના ચરણ કમળ ઉપર ઋષિ મુનિઓના રૂપીના મન રૂપી ભમરાઓ સદાય મંડળાયા કરે છે પણ કાંતિભાઈ નો સવાલ એ હતો બેન આ જાવક શું છે તો મને બહુ આનંદ થઈ ગયો કે હા હારું થયું લ્યો આજે હતું એ કઈ કહેવાય તો ગયું સાચી વાત એ છે કે બોજો તો ના રાખ્યું લ્યો આવો તો જાવક એટલે આપણા ઘરમાં એટલે આપણા દાદીઓને એ લોકોના સમયની વાત છે કે ત્યારે છે ને મહેંદી આપણા ઘરમાં હતી મહેંદીનો કોઈ પ્રયોગ હતો જ નહીં કેમ કે આપણી જ્ઞાતિ અહીંયા આપણે જે છીએ એ બધી
શું કહેવાય કે એમાં આપણી સંસ્કૃતિમાં ના આવે. આજે જે મહેંદી રસમ થઈ ગઈ એ હતું જ નહીં. તો ત્યારે છે ને આપણી દાદીઓની બધા એનું નામ ગુજરાતીમાં અલતો, ધાવક એટલે ગુજરાતીમાં એનું નામ અલતો, અને આ યુપી એમપી રાજસ્થાનમાં જેને માવર કહે છે, આ માવરનું આપણે ત્યાં તો ચલણ હતું જ, પણ આપણે ઓકેઝનલી હતું. આજની તારીખમાં પણ સાવ ગામડાનું કલ્ચર ત્યાં યુપી એમપી કે રાજસ્થાનમાં એવું છે કે આ સ્ત્રીઓ છે બિચારી થોડા થોડા દિવસે જતો રહીએ તો ફરી પાછો માવર લગાડી દે પગે હાથે. તો આ માવર છે ને એ આપણા કલ્ચરમાં હતું પહેલેથી. આપણા દાદીઓ લગ્ન હોય ત્યારે આ લગાડે હાથે પગે, સુકન કહેવાતું હતું. હવે અંદર શું કેમિકલ હતા જે તે સમયમાં કે કઈ વસ્તુમાંથી આ બનતું હતું એ કોઈ માહિતી નથી. પણ આ અલતો જે આપણું ગુજરાતી કલ્ચર છે એ ત્યારે હતું. હવે આ અલતો છે ને એની મહત્વ કેવું, જે કબીર જો યાદ કર્યા છે ને એટલે આપણે કબીરની જ વાત કરીશું એક બે. તો એક વખત બહુ સાધુ સંતો આપણા જેવા હોય. આજે સવારે એક વિચાર બીજો પણ આવ્યો કે જગમાં સખાની સાચર જે તે લક્ષ્મણ હને નિમિષમાં તે, પછી બીજું સાધુ સંત કે તુમ રખવારે અસુર નિકંદન રામ દુલારે. તો કોણ ઈ સાધુ સંત કે તુમ રખવારે? હનુમાનજી મહારાજ. અને જગમાં સખાની સાચર જે તે લક્ષ્મણ હને નિમિષમાં તે કોણ? લક્ષ્મણજી. તો પછી એવો વિચાર આવ્યો કે લક્ષ્મણજી કોઈ પણ રાક્ષસને છોડે નહીં, પૂરું કરી નાખે. અને હનુમાનજી મહારાજ તો કે ભાઈ સાધુ સંતોનું રક્ષણ કરે. આ બે જણા આ કામ કરે છે તો ઠાકુર શું કરે છે? આ બે જણા જો આ જ કામ કરતા હોય તો ઠાકુરને શું કરવાનું? ઠાકુર આપણા જેવા ગાંડાને સાચવે. શું કરે ઠાકુર? આપણા કઈ બુદ્ધિ ના કે સેના ઠેકાણા જ નથી. એ આગો પાછો થાય તો વળી પકડીને ઠાકુર શાંતિથી બેહાડે. ના ના, આપણે બધા કીધું છે એટલે ઇન્ક્લુડિંગ માયસેલ્ફ. આપણા બધા નોકરી આવી જાય ને પણ તું સાંભળતો નથી મારી વાત. એટલે ઠાકુર શું કરે છે? તો કે આ કામ કરે. એને કઈ નથી, આ બે જણા જ બધું કરે છે. હવે આ જાવક છે. એક વખત કબીરદાસને ત્યાં બહુ મહેમાન આવ્યા. આ ગાંડાનો સૌથી મોટો શિરોમણી. એટલે પછી ઓલી બાઈ બિચારી કબીરજીની પત્ની એને અંદર બૂમ પાડીને કીધું કે આ બધા પ્રસાદ લઈને જાશે. બાઈ બિચારી એટલી બધી અંદર ને અંદર ગભરાઈ ગઈ. બાઈ કેટલી સરળ હતી એનો પણ દાખલો દઈ દઉં કે ભર બપોરે સાહેબ જેવા એમને ત્યાં કઈક સાંભળવા ગયા કબીરને ત્યાં ભર બપોરે. તો પછી આવીને બેઠા અને જે રામ રામ કર્યું તે પછી ઓલી બાઈને કે છે કે જરાક ફાનસ લઈ આવજો. એટલે બાઈ બિચારી અંદરથી ફાનસ ફટાવીને લઈ આવી. લોકો છે કે તમે કઈ દિશામાં છો? તમને અત્યારે રાત નથી દિવસ છે. આ બાઈને કેમ કીધું ફાનસ લઈ આવજો? તો એ સવાલ કઈ કર્યો? એને કર્યો છે? એ સવાલ તો તે કર્યો, એને નથી કર્યો. મારે લગ્ન જ ન કરવું જોઈએ, પણ આવું મળે તો કરાય. પ્રશ્ન કરી ન થવી જોઈએ. આ કબીરજી. હવે મહેમાન આવ્યા અને બિચારી બાઈને કીધું કાંઈ છે જ નહીં ઘરમાં,
ને ઓને કહે છે કે કંઈક વસ્તુ લઈ આવો. તો મોદી કહેવાય ને આપણે ત્યાં જ્યાં બધી વસ્તુ વેપાર કરે તેને, એની પાસે જાય છે. જાતે તે જાપાન પહોંચ ગઈ, ચીન એના જેવું છે. હવે બાઈ જાય છે, મોદી પાસે કહે છે ભાઈ આટલું વસ્તુ દઈને ઘરે મહેમાન 8-10 બેઠા છે અને એને બધાને પ્રસાદ લેવાનો કીધો જ કબીરજીએ. મોદી બહુ ખરાબ માણસ. એને ઓલી બાઈને કીધું તું અત્યારે જે જોઈ લઈ જા, તારે જેટલું જોતું હોય બધું ઉપાડી જા, હું બધું આપું. પણ આજે રાત્રે તું જે દિવસે લગ્નમાં જે રીતે આવી હતી એવી રીતે તારે તૈયાર સજ્જ થઈને મારી પાસે આવવાનું છે. બિચારી આ બાઈ તો કાંઈ બોલી નહીં, આવતી રહી. ને મહેમાન બેઠા છે એને સાચવવાનું, એટલે આપણે તો મહેમાનને ભગવાન ગણે છે. તો પછી બિચારીએ જે તે કરી લીધું. મહેમાન ગયા પછી કહે છે કબીરજીને કે આ મોદીએ મારી પાસે આવી માગણી કરી છે. કબીરજી કહે છે કાંઈ વાંધો નહીં, માવરની જ વાત કરવી છે. કબીર કહે છે કાંઈ વાંધો નહીં. પછી ઓલી બાઈને કહે છે તારી પાસે જે કાંઈ હોય પહેરો હોય એની પાસે બિચારી તૈયાર થઈ જેવી તેવી. પછી કબીરજીએ પોતે આ બાઈને પગમાં માવર લગાડી દીધો. કે આ તારે લગ્ન વખતે જે આવ્યા હતા એ રીતે આ માવર લગાડી દે છે. માવર લગાડ્યા પછી જ્યાં બાઈ તૈયાર થાય છે ત્યાં કબીરજી કહે છે કે ચાલો હવે તો સંધ્યાકાળ થઈ ગયો, આપણે નીકળીએ. ત્યાં વરસાદ આવ્યો. વરસાદ આવ્યો, હવે શું કરવું? કેમ આ બાઈને મૂકવા જાવી? પાછો ઓલો તો મોદી છે, એને શું કરવું હશે રામ જાણે, એનું મન કેવું છે. કબીરજી કહે છે કાંઈ વાંધો નહીં. કોથળા કે જે કાંઈ ઘરમાં હતું એ ઓલી બાઈને કીધું તું પલળી ન જા, એટલા માટે બધે ઓઢાડી દીધું. હવે આ માવર વિખાઈ જાય તો કબીરજી એને ઉચકી, કબીરજીએ એને ઉચકી લીધી કે તારો માવર નીકળી ન જાય. ખભે બેસાડી અને મૂકી આવ્યા. હવે આ તો પછી કથા એવી જ છે કે ઓમાં કોઈ દેવી સ્વરૂપ દેખાણું છે એને મોદી એને કબીરજીના પત્નીને પાછા મૂકી ગયા છે. પણ આ માવર દેખાઈ ન જાય એટલે કબીરજીએ આ બાઈને ખભે ઉચકી અને પાછળ મૂકવા ગયા એને આ માવર. હવે ત્રીજું માવર, કારણ કે આપણે કૃષ્ણ ભગવાનને કઈ ન કહી રાધાને લેવા છે ભેગા, એટલે હવે માવર ત્રીજો ગયો. કાંતિભાઈ બરાબર છે ને? હવે રસખાન નામના કવિ થઈ ગયા. હવે આ છે ઈ પોતાનું ખબર જ બધાને છે ઘણી બધી કે ઈ વૈષ્ણવ થઈ ગયો અહીંયા આવીને, અને અફઘાનિસ્તાન થી અહીંયા રખડતો આવ્યો. અને પછી બધાને એને પૂછે કે આટલી બધી ઢગલાબંધ ડોકમાં માળા કેમ પહેરી છે ને આ બધું કેમ? તો કે છે કે આ તમે એક એક ધારણ કરો છો એનો અર્થ શું? તો કે ભાઈ અમારા બધા પાપ નાશ થઈ જાય અને અમે કંઠે ભગવાનનું નામ ધારણ કરીએ, એનું નામ કંઠી. એટલે આણે જથ્થાબંધ કંઠી ડોકમાં નાખી દીધી. તો કે હું તો બહુ પાપી છું, હું તો મુસલમાન હતો ને, મેં તો ઘણું બધું ખાધું પીધું છે, બધી મારી તો અપવિત્ર શરીર જ છે, એટલે આટલી બધી કંઠીઓ પહેરીને ફરે. આ રસખાન એ અહીંયા આવી અને આપણા મહારાજ શ્રી એના જે સંતો હતા એને બધાને મળ્યા કરે, પણ પરમ તત્વની શોધમાં કંઈક બુદ્ધિ હતી. સાવ એમ જ
આંધળો સાસરો ને સરંગટ વહુ એમ કથા સાંભળવા ચાલ્યું સૌ. એવું નહોતું. બિચારો બધે રખડે છે, તે ફરે છે અને એવી કક્ષાએ પહોંચી ગયો, એવી કક્ષાએ રસખાન પહોંચી ગયો કે ખરેખર ઠાકુરના દ્વાર જ્યાં હોય ને ત્યાં સુધી ભીખ માગવા માંડ્યો કે મારે આમાં પ્રવેશ કરવો હોય અને આ મારા ઠાકુરના મારે દર્શન કરવા હોય તો શું કરવું? એટલે ચારે બાજુ રખડે છે. એમાં એક વખત એક દ્વાર ખુલે, બીજા દ્વાર ખુલે, એમ એમ કરી અને અંદર જાય છે. અને એક પક્ષ એવો આવ્યો કે ઠાકુર આ રાધારાણી ઠાકુરાણીના પગને પોતાના આ પગ ઉપર આમ ગોઠવી અને માવર લગાડતા. એટલે સ્વયં ઠાકુર રાધારાણીના પગને આ પોતાના પગ ઉપર ગોઠવી અને માવર લગાડતા હતા. રસખાને આ દ્રશ્ય જોયું. ઓહો હો, તું આ છો મારા બાપ, તું આ છો? તારા માટે તો મેં દેશ છોડ્યો, વેશ છોડ્યો, ધર્મ ત્યાગ કર્યો, અહીંયા જ્યાં ત્યાં આવી આવીને રેખડો અને તું આ રાધારાણીના પગમાં માવર લગાડે છે. આ છો તું? દર્શન એવો વિચારો છે જ નહીં કે બ્રાહ્મણ કે વાણિયા કે લુવાણાને ઠાકુરના દર્શન થાય. એ તો તિલક કરતા 53 ગયા, ઘટ જપમાળાના નાથા ગયા, તીરથ ફરી ફરી થાક્યો ચરણ તોય ના પહોંચ્યો હરીને શરણ. ઈ શેનું જ નથી. આને રાધારાણીના પગનો માવર લગાડતો ઠાકુરને જોયો છે આપણા ભાગ્ય. તો જાવક જુત પદ કમલ સુહાય, મુનિ મન મધુપ રહત જીન છાય. આ જાવક કાંતિભાઈ જાવક જુત પદ કમલ સુહાય, મુનિ મન મધુપ રહત જીન છાય. આજે મહેન્દ્ર પર્વત થી આપણે આ તો કાલના રાધા રાણીને ભેગા લીધા, કારણ કે અહીંયા બે ચરિત્ર અગાધ છે, બે ચરિત્ર અગાધ છે અને આટલા વર્ષોથી ચાલે છે એટલે કોઈને ઊંચું નીચું કઈ કહી શકાય એમ નથી. ખબર એ આપણી અજ્ઞાનતા છે. હવે આજે આપણે મહેન્દ્ર પર્વત ઉપર જઈએ. આ મહેન્દ્ર પર્વત કેસરી રાજા એટલા બધા બાહુબલી હતા કે દેવતાઓ પણ એની મદદ માંગતા. હનુમાનજીના પિતાશ્રી એની દેવતાઓ પણ મદદ માંગતા હતા કે ભાઈ અમે આ મુસીબતમાં છીએ તો તમે અમારું અમને મદદ કરો. એક વખત દેવતાઓએ આવી માંગણી કરી અને કેસરીજી નીકળી પડે છે. અને દેવતાઓને મદદ કરે છે.
12 વર્ષ સુધી દેવતાઓની સાથે રહીને કેસરીજીએ દેવતાઓના દુશ્મન સાથે યુદ્ધ કર્યું. 12 વર્ષ પછી કોઈ વિશ્રામ આરામ લીધા વગર હવે એમાં એક વખત રાતનો સમય હતો અને એક ઝાડની નીચે રાત્રે કેસરીજી સૂતા હતા. ઝાડ નીચે કેસરીજી સૂતા હતા અને ઉપર હવે એક નાની એવું અનુસંધાન એટલા માટે કહું છું કે તુલસી ચક્રવાત મન દુઃખની સ્વેખી જીમ દુર્જન પર સંપત્તિ દેખી ચાતક કરોડ તુષાર દીવોહી જીમ શુક્લઈ સંદર દ્રોહી સદા તપની સસર ગઈ સંત દરસ જીમ પાઠ અક્ટરી આ સંત દરસ બધા પાઠ ભૈયા જાય મારા તો હવે એક કવિ સમય આને કવિ સમય કહેવાતો જ નથી હકીકતમાં તો કવિ સમય એટલે કેવું કે જે ન બનતું હોય એ બને એને અત્યાર સુધી વિદ્વાનો સંસ્કૃતના અને બધા એમ કે આને કવિ સમય કહેવાય એટલે ઈ જે નથી એનાથી વિપરીત વસ્તુ બને છે પણ હકીકતમાં આ ચક્રવાત પક્ષી જે છે એ અભિશાપિત યુગલ છે. અભિશાપિત યુગલ છે અને એના માટે રાત્રે એક જ માળામાં ક્યારેય રહેતા નથી. આટલા માટે તુલસીદાસનો દાખલો કારણ કે તુલસીદાસજીએ વારંવાર ચક્રવાકનો દાખલો લીધો છે. ચક્રવાક મન દુઃખની સ્પેકી જીમ દુર્જન પર સંપત્તિ ઈ રાત પડે અને ઈ લઈને ફાળ પડે કે હવે આપણે જુદું થવાનું છે. તો આવું કેમ છે? એક બહુ મોટો ઋષિનો આશ્રમ છે અને એમાં ઋષિ બિચારા રાત્રે વહેલા સુઈ જાય અને સવારે 3 વાગે 4 વાગે યોગ ધ્યાન જપ તપ માટે જાગૃત થાય અને પછીથી નિત્યક્રમ શરૂ કરે. પણ રાત્રે આ ચક્રવાત પક્ષીઓ જે ઝાડ ઉપર બેઠા હોય ને એની કચબચ એટલી બધી હોય કે મુનિને ઊંઘ જ ના આવે. એને ઊંઘ ના આવે. એને એટલા માટે ઓલો સવારે બિચારા જાગૃત થાય ત્યારે આપણે સરસ ઊંઘ થઈ ગઈ હોય તો સ્વસ્થ જ છીએ. અધરવાઇઝ આપણને પણ સવારે જો ઊંઘ સારી ન થઈ હોય તો આપણે સવારથી અસ્વસ્થ છીએ. એટલે આવું જ્યારે બન્યું તો એક વખત ઋષિએ કહી દીધું કે તમે આખી રાત આ ઝાડમાં સતત કચકચ તમારી ચાલુ જ હોય છે. હવેથી રાતનું તમારું મિલન ક્યારેય નહીં, તમારે દિવસે જ મિલન છે. એટલે આ ચક્રવાત મન દુઃખની સિપેખી જીમ દુર્જન પર સંપત્તિ દેખી આ પુરાવો છે કે ભાઈ એને અભિશાપ આપી દીધો. એટલે ચક્રવાત છે એ રાત્રે મળતા નથી. હવે પાછા આપણે કેસરીજી પાસે જઈએ કે રાત્રે કારણ કે મહેન્દ્ર પર્વતની થોડીક વાત તો આજે કરવાની જ છે. રાત્રે કેસરીજી એક ઝાડની નીચે સૂતા છે અને એકદમ સરસ નિદ્રા આવી જાય છે કારણ કે યુદ્ધ તો ચાલુ જ છે. દેવતાઓના પક્ષમાં રહીને થાક ખૂબ લાગ્યો હતો પણ એમાં એકદમ જાગૃત થઈ જાય છે. હવે પશુ પક્ષીની ભાષાઓ જેમ કે રાજા જાણતા હતા કે અંબાના પિતા એવી જ રીતે કેસરીજી પણ જાણતા હતા. પશુ પક્ષીની ભાષા જાણતા હતા. એમાં આ ચક્રવાક યુગલ છે એ ઉપર
બેઠું બેઠું ચર્ચા કરે છે. એમાં ચક્રવાકી કહે છે કે ભાઈ હું તમારા સિવાય એક ક્ષણ પણ રહી શકું એમ નથી, મને છોડીને તમારે ક્યાંય જવું નહીં. એટલે આ જે કાંઈ વાર્તાલાપ ચાલતો હતો એ કેસરીજી નીચે સુતા સુતા સાંભળી ગયા. ત્યારે જે નર છે, ચક્રવાક નર છે, ઈ એને કહે છે કે તું મારા વગર હું પાસે જ છું છતાં જો આવી વિહવળ રહેતી હો તો આ કેસરી છે ને એ તો 12 વર્ષથી અંજનાને મૂકીને આવ્યો છે. એને પાછું વળી જોયું જ નથી. તો એને ધન્ય કયો ને, અંજનાની શું પરિસ્થિતિ હશે એ ખબર છે? આ કેસરી સાંભળી જાય છે, અર્ધ નિદ્રામાંથી સંપૂર્ણ જાગૃત થઈ જાય છે. અને પછી માણસ બે ચાર જે સાથે હતા એને કહે છે હું યુદ્ધમાં પાછો આવી જાઉં છું, પણ અત્યારે તમે મારી અહીં રાહ જુઓ. એકદમ નીકળી પડે છે. માં અંજના મહેન્દ્ર પર્વતમાં બેઠા બેઠા શું કરે બિચારી એકલી, એટલે તપ કરે છે. એકદમ રાત્રે કેસરીજી આવે છે તો એટલી રાજી થઈ જાય છે બિચારી. કોઈને આ મહેન્દ્ર પર્વતની તળેટીમાં તપ કરે છે એ કોઈને જાણ નથી. અને અંજના બિચારા અહીંયા એકલા જ રહે છે. કેસરીજી એમને મળે છે. હવે આ જે સમય છે એ હનુમાનજી મહારાજનું ગર્ભમાં આવું. હનુમાનજી મહારાજ કેટલા નામ છે એ આપણે સાબિત કરીએ. પછી આવી ખબર પડે છે, પરિવારમાં જાહેર કરે છે કે ભાઈ એક વખત કેસરીજી યુદ્ધમાંથી પાછા આવ્યા હતા ને મને મળવા આવ્યા હતા. એટલે કોઈ માન્ય રાખતા જ નથી. કેસરીજી તો પાછા જતા રહે છે. અંજના વાવાઝોડા પછી એમ થઈ ગયું હવે આ જે પરિસ્થિતિ હતી મહેન્દ્ર પર્વતની તળેટી એ જ બરાબર છે. ત્યાં જતા રહીએ છે, પણ એટલા બધા મનથી વિવળ છે કે ઉભા ઉભા તપ કરતા હતા એમાં એકદમ પોતાની જાત ઉપર એ નફરત થાય છે કે 12 વર્ષથી તો પતિ મને મૂકીને વહી ગયો છે અને અહીં સમાજ પરિવાર મને આ રીતે હેરાન કરે છે, તો મારે કેમ કરીને જીવવું. એટલે પોતાનું પેટ છે ને એ પોતે જ આમ નખથી ખણવા માંગે છે. પોતાનું પેટ વિદારવા માંડે નખથી આમ આમ કરીને. તો આકાશવાણી થાય છે, ભાઈ કાંતિભાઈ, તો આકાશવાણી થાય છે હનુમત હનુમત. હનુમત તું આને હણી નાખમાં. હનુ એટલે હણવું અને મત એટલે નહીં. તો હનુમત જયગીરી ચરણ દઈ હનુમંતા આ હનુમાન અહીં. આમ થતા થતા પછી તો આપણને એ ખબર છે કે જે પયસ અભિદ્રવ્ય છે, અરે હવિષ્યાનંદ છે, જેમાંથી ઠાકુર ઉત્પન્ન થયા એ જ હવિષ્યાનંદ થી હનુમાનજી છે. અને ત્યારે પણ આકાશવાણી મદદ કરે છે કે ભાઈ તું બે તારા હાથ આમ રાખીને બેસ
અને તારા હાથમાં જે પાત્ર આવે હવિષ્યાનંદ, એને હવિષ્યાનંદ જ કહેવાય, એ હાથમાં આવે તો એને તું આરોગી જાજે. એટલે બધી વસ્તુ. તો આમાં એક વસ્તુ ના પણ ખુલાસો થઈ જાય કરવા હોય તો કે ઠાકુર નોમને દિવસે, હનુમાનજી મહારાજ પૂનમને દિવસે. આનો કઈ ભેદ એક જ વસ્તુ છે કે અયોધ્યાથી મહેન્દ્ર પર્વત સાવ નીચે આવે. બરાબર છે. મહેન્દ્ર પર્વતનું મહત્વ વારંવાર નથી કહેવાનું, પણ આજે આપણે મહેન્દ્ર પર્વત થી શરૂઆત કરવી છે કથાની, એટલે કહું છું. હવે હવિષ્યાના હાથમાં આવે છે તો 5 દિવસનો ડિફરન્સ વિદ્વાનો આવું કહે છે, 6 દિવસનો, કે ભાઈ સમળી વચ્ચે ઊભી રહી જાય, ઊભીને ને પછી એમ કરતા 5 દિવસે પહોંચી અને આટલો ડિફરન્સ રહી ગયો. પછી આપણે એનો હમણાં જ એક વસ્તુ બોલી ગયા કે સાધુ સંત કે તુમ રખવારે અસુર નિકંદન રામ દુલારે. જો કોઈના દર્શન થાય તો ના ખબર નથી, સ્વયં ઠાકુર તો આર્યા, એ આપણે કહેશું. તુલસીદાસજી ના દર્શન થઈ જાય ને તો ક્યાંય કાનો માત્ર કે અનુસ્વાર કે રેફ એ ખોટો નથી. એટલે આ 5 દિવસના ડિફરન્સમાં એટલું માની શકાય કે ઠાકુરને તો સૈન લઈને જવું પડ્યું ને સમુદ્ર પાર કરવો પડ્યો. આ કે જય ગિરિચરણ દઈ હનુમંતા ચલું સુગા પાતાલ તુરંતા, આ મહેન્દ્ર પર્વત છે. ત્યાંથી એને છલાંગ મારી અને નોન સ્ટોપ હનુમાન તે પરસા. જુઓ આ બધી વસ્તુઓ તો હવે આપણે હમણાં આગળ કહીએ જ છીએ, તો એને કાંઈ જરૂરત નથી પડી. શું વસ્તુ છે તો કે ઠાકુરને એમ કે છે કે પ્રભુ તમે હાથ પકડો હોય તમારાથી ઉપર હોય. હનુમાનજી મહારાજ છે એના માટે જો આ 5 દિવસ વધારાના ગણવા હોય તો બળ બુદ્ધિ જે કાંઈ વધારાનું આવવું જોઈએ ઈ પણ આવે છે, અને ઈ તુલસીદાસજી પુરાવા આપશે, ઈ પણ આપણે કહેશું. હવે અંજનાનંદ વર્ધન હનુમાનજી મહારાજ કેસરી નંદન મંગલ મૂર્તિ આમનો જન્મ થાય છે. સ્થળ કયું છે? મહેન્દ્ર પર્વત. બરાબર છે. હવે એનાથી વધુ આના માટે એટલા માટે નથી કહેતી કે મહેન્દ્ર પર્વતમાં હનુમાનજી મહારાજનો જન્મ થાય છે. આપણે એક વસ્તુ વિચારવાની છે કે જામવંત के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय दिखाए तब ले मोहि परखे उपाय सही दुष्कंद मूल फल खाए जब लगी आओ सीते देखी कोई काज हुए. આ મહેન્દ્ર પર્વતની 12મી વાત છે. પણ મહેન્દ્ર પર્વતમાં ઠાકુરને છોડીને મુદ્રિકા આપી પછી ઠાકુરને છોડીને હનુમાનજી મહારાજ
ખબર છે કેટલા દિવસ રહ્યા? કારણ કે મા બાપ નું જ આ સ્થળ છે, એટલે એમાં બધે ભ્રમણ કરી લીધું. મા બાપની ચરણ રજ, કાલે રજનું બેન કહેતા હતા ને, એટલે આજે કહું છું કે મા બાપની ચરણ રજ જ્યાં જ્યાં હતી બધે હનુમાનજી મહારાજે માથે ચડાવી અને એના આશીર્વાદ લીધા અને મહેન્દ્ર પર્વતને માણી દીધું. બરાબર છે. હવે અહીંયા એક વસ્તુ એવી પણ છે કે પ્રકૃતિ છે એ ઇમ્બેલેન્સ થાય તો ઘણા અનિષ્ટ સર્જાય છે. તો ઘણા અનિષ્ટ સર્જાઈ જાય. અહીંયા આપણે શું વિચારવાનું છે કે વર્ષોથી જ્યારે ઇન્દ્રએ બધા જ પર્વતનો પ્રહાર આના ઉપર પર્વત ઉપર વજ્રનો પ્રહાર કર્યો ત્યારથી બધા પર્વતની પાંખો કપાઈ ગઈ અને એટલો મહેન્દ્ર પર્વત છે ને એ તો બહાર હતો, પણ મૈનાક છે ને એ આ સમુદ્રમાં સંતાઈ ગયો. બરાબર છે. મૈનાક સમુદ્રમાં સંતાઈ ગયેલો જ પડ્યો છે. એને બહાર નીકળવાનો કોઈ સ્કોપ જ નથી. હવે મહેન્દ્ર પર્વતની અંદર હનુમાનજીએ ખૂબ માણી લીધી. આશીર્વાદ માના પિતાની રજના લઈ લીધા અને પછી જ્યારે જા મન કે વચન સુહાય સુની હનુમંત હૃદયથી ભાઈ તબલીગી ઉપર મને અહીંયા આટલા દિવસ હું પાછો આવું ત્યાં સુધી જે તે ખાઈ પી અને પણ સમય પસાર કરજો. ભરોસો જ છે ને, ઠાકુરે આશીર્વાદ આપ્યા છે. બહુ પ્રકાર સીતઈ સમજાયું કઈ બલ ગુર બેગી તું માયું હનુમત જન્મ સુફલ કરી માના ચલે હૃદય કરી કૃપા નિદાન. યદ્યપિ પ્રભુ જાનત સબ બાતા રાજનીતિ રાખત શ્રુતાતા. કોઈને ના આપી મુદ્રિકા અને હનુમાનજીને આપી, કારણ કે ખબર જ છે કે આ જ કરવાનું છે. એટલે આ વસ્તુ બન્યા પછી હવે મહેન્દ્ર પર્વત અને બહાર રહેવાનું કોઈ કારણ હતું નહીં. હનુમાનજી એ પોતાની સેવા જે કરવી હતી બધી કરી લીધી. તો જેહી ગિરી ચરણ દઈ હનુમંતા ચલ્યું સુગા પાતા ગયું પાતા. એમ કે છે કવિ તું લગાવ દેવા કે જેમ મદોન્મત હાથી છે ને એ કોઈ આવું મોટું પાતલ જીભનું હોય એના ઉપર પગ મૂકે અને અંદરથી બી ને ગર્ભ ને જે કાંઈ હોય ચારે બાજુ નીકળી પડે એમ જય ગિરિચરણ દઈ આના ઉપર હનુમાનજી મહારાજે પગ મૂક્યો તો અંદરથી આ બધી પંચ ધાતુઓ રૂપી બી અંદરથી લાવા રસ કે જે કાંઈ હોય ઈ એનું રસ કે ગર્ભ આ બધું બહાર નીકળી ગયું. હનુમાનજી એના પર તો મહેન્દ્ર પર્વતની વાત તુલસીદાસજીએ શા માટે આટલી નથી લખી? કારણ કે અહીંયા મહત્વ આપી જ દીધું કે જયગીરી નામ એટલા માટે જ નથી દીધું જયગીરી ચરણ જય હનુમંતા ચલે સુગા પાતા તુરંતા, અહીંયાથી અટકાવી દીધું થઈ જાય. એટલે દેવતાઓ વિનંતી કરે છે કે આટલા વર્ષોથી સમુદ્રને તળિયે પડ્યો છો, બીકનો માર્યો, હવે અત્યારે બહાર નીકળ ને તો બહાર નીકળ તો તારું કલ્યાણ થઈ જાય. તો બહાર આવે છે.
જલનિધિ રઘુપતિ દૂત વિચારી તેમે ના હોય સંહારી હનુમાન તેહી પરસા ખાલી સ્પર્શ કરપુની કિન્ન પ્રણામ બે હાથથી પ્રણામ કર્યા રામ કાજ કીને બિનું મોહી પ્રાણ વિશ્રામ જો અહીંયા આપણે બે ત્રણ વસ્તુ ભેગી કરો આજે આ કહેવાનું કારણ એ જ છે કે સુંદરે અખિલમ સુંદરમ આ સુંદર કાંડ નો પ્રતાપ નું ફળ છે એટલે સુંદરકાંડ ની કંઈક પણ મહિમાનું ગાન કરીએ તો આ મેનાક બહાર આવ્યો ત્યારે હનુમાનજીએ સ્પર્શ જ કર્યો છે ખાલી અને એને કીધું કે ઠાકુરના ઈશ્વરીજીના દર્શન કર્યા વગર મને અન્ન જળ ત્યાગ છે આનું કારણ શું અન્ન જળ વગર એક તો મોઢામાં પ્રભુ મુદ્રિકા મેલી મુખમાં જલદી લાઈન ગઈ અચરજ નાહી હનુમાનજી આટલી નાની વીટી બિચારા કઈ સફારી નહોતું કર્યું ક્યાં સાચવે ચાલો માતાજીના દર્શન કરીને જળપાન કરીશ એટલે મુદ્રિકા મોઢામાં રાખી મુદ્રિકામાં કેવું હશે ચાલે કે જ્યારે લક્ષ્મણ આમાં તો સમયની મર્યાદા છે જ નહીં નીકળ્યા છે શોધીને ક્યાંથી સીતાજીના કિશોરીજીના ક્યાંથી દર્શન થાય આ એક હેતુ છે સમયની મર્યાદા ક્યાંથી હોય અહીંયા છતાં મોઢામાં મુદ્રિકા રાખી છે એટલે આ બાધા નડીને સમયની મર્યાદા નથી હવે હનુમાનજી મહારાજના 3 મહાન યાત્રાઓ ઠાકુરના કામ માટે હનુમાનજી મહારાજની 3 મહાન યાત્રા આ પહેલી યાત્રા શરૂ થઈ પછી બીજી યાત્રા લક્ષ્મણજીને મૂર્છા આવી યાદ સમય મર્યાદા કેટલી બધી છે સૂર્યોદય પેલા પહોંચવાનું છે કે છે જો નર્મદાજી કે છે મોહિયા એ પેનું દિનમણી દર્શ દેવ દાનવ આહુ ન દે મારા આવતા પેલા આ સૂર્ય દર્શન આપે ને તો કોઈ અસુર સુર કોઈથી ડરતો નથી સૂર્ય દર્શન નહીં આપે મારા આવતા પહેલા મોહી આયે બિનું દિનમણી દર્શ દેવ દાનવ કાહુ ન ડરું કહે મારું તો સુત દ્વાદશાર્ક મંડળ કર્ણની ચૂડેલ કરી તો અહીંયા શું કે છે હનુમાનજી ઠાકુરને દિલાસો આપે છે બાબાને સોચ અવદેશ આપણે જરાય ચિંતા કરો હું સૂર્યોદય પહેલા આવી જઈશ આપણે સોચ અવદેશ કરો મોહી રહતો જ કિંકર મારા જેવો દાસો હોય ને તો હે ઠાકુર તમે શોક કરો આ મર્યાદા એવી છે કે સૂર્યોદય પહેલા ઔષધિનો ઉપાય કરવો પડે વિશ્લેય કરણીનો તો હું એના પહેલા આવી જઈશ મારા આવતા પહેલા સૂર્ય ઉગશે તો આ એક જ સૂર્યમંડળ થી આપણું વિશ્વ પ્રકાશિત છે પણ અખિલ બ્રહ્માંડમાં આવા 12 મંડળ છે સૂર્યના તો મોહિયા એ બેનું દિનમણી દેવ દાનવ કાહુ ન ડરું જો સૂર્ય દર્શન દેશે તો હું કોઈથી ડરતો નથી કહે મારું શું દ્વાદશ અર્ક મંડળ કરણની ચૂંડણ કરું આ 12 અર્ક મંડળ છે ને સૂર્યના એને આમ ચૂરણ કરીને ખાઈ જાઉં બાલ સમય રવિ ભક્ષ લિયો
એટલે હનુમાનજી મહારાજ આવું કે છે કે આ બારે કમંડળનો ભૂકો કરીને ચૂરણ કરી નાખો. ઉગે જ નહીં ને સૂર્યોદય નહીં થાય. પણ વિદ્વાનોની વાતો તો બહુ અજબ ગજબની છે. આ સબ્જેક્ટ એવો છે ભાઈ, આપણે જ પી લ્યો. આ સિવાય ભારતના કોઈ શાસ્ત્ર છે એ ખાલી ક્રિટિસિઝમ છે, આના આધારે નથી. ખાલી ક્રિટિસિઝમ, જેને ગુજરાતીમાં વિવેચન કહેવાય. તો હનુમાનજી મહારાજ કે છે કે 12 મંડળને હું હાથોની હથેળીમાં ભૂકો કરી. હવે બીજા એક વિદ્વાનનું મંતવ્ય એવો છે કે હનુમાનજી મહારાજ નીકળ્યા પછીથી રસ્તામાં કાલનેમીનો આશ્રમ આવ્યો અને આ સમય મર્યાદા કેટલી છે ઓછી કે સંધ્યા કાળે નીકળ્યા છે, સૂર્યોદય પહેલા પાછું આવવાનું છે. તો આ તરસ લાગી અને મુનિનું દર્શન કરું, પાણી પીવું ને પછી જાઉં, આરામ કરવાનું આવે. રામ કાજ કીને બિનું મોહી કહા વિશ્રામ. આટલા બધા દિવસ સુધી વિશ્રામ નથી લીધો. ઈ મહાપુરુષ આજે એમ કહે છે કે હું પાણી પી લઉં અને આ ઋષિ કોણ છે એ જાણી લઉં. આમાં છે ને શેપકની હમણાં એક વાત વિચારતી હતી કે જ્વાલા પ્રસાદજીનું જે ક્ષેપક છે, આપણે જેને સમશ્લોકી કહીએ ને, વચ્ચે જેટલી જેટલી કથાઓ લખી છે તે છંદ સોરઠા દોહામાં જ છે. એટલે જ્વાલા પ્રસાદીએ જે કથાઓ લખી છે એનું પ્રમાણ ઘણું બધું સાચું છે. જળ પીવા જાય છે અને બકરી પગ ગ્રહણ કરે છે અને પછીથી હનુમાનજીને કહે છે, હનુમાનજી એને પકડી છે અને દિવ્ય સરસ રૂપ ધારણ કર્યું અને કહે છે કે ભાઈ આ કોઈ ઋષિ મુનિ નથી, ગુરુદેવ બાપ ચેતી જાઓ, તમારે તમારું કામ કરો. તો અહીંયા જ્વાલા પ્રસાદજી એક દોહો લીધો છે. ઈ કોણ હતી? ઈ કોણ હતી? હનુમાનજીને ચેતવનારી. તો કે છે કે ઇન્દ્રલોક કી અપ્સરા, ઇન્દ્રલોક કી અપ્સરા ધાન્યા માલિની નામ. જે અપ્સરા હતી એનું નામ શું છે? ધાન્યા માલિની. ઇન્દ્રલોક કી અપ્સરા ધાન્યા માલિની નામ ऋषि साप थे भई मगरी. ઋષિના તાપથી આ મગરી બની ગઈ. ઠહેરાની યથામ, અહીં રહી છું પણ મારા બાપ હવે તમે જલ્દી સંખેલો કરો, ભાગો. અને પછી આ તો આપણને ખબર છે કાલનેમીને અહીંયા હનુમાનજીએ તરત જ પૂરું કર્યું છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે 100 યોજન, 400 ગાંવ, 800 માઇલ, 1200 કિલોમીટરનો સમુદ્ર હનુમાનજી મહારાજ પાણી વગરે પાર કરી ગયા અને અહીંયા આટલા માટે જ રોકાવું પડ્યું અને સમય મર્યાદા કેટલી ટૂંકી, અનલિમિટેડ ટાઈમ હતો, જેમ થાય એમ કરો ધીરે ધીરે, પણ છતાં સંયમ હતો. કારણ એટલું જ હતું કે ઓમાં હનુમાનજી મહારાજ સમુદ્રિક હતા. મુખમાં સમુદ્ર આ છે 100 યોજનનો, પણ હનુમાનજી મહારાજ સમુદ્રિક હતા. મુદ્રિકા સાથે સમુદ્ર ભલે વળી તો હનુમાનજી મહારાજ સમુદ્રિક છે. અહીંયા મોઢામાં કાંઈ છે નહીં. આ તરસ એટલે લાગી, એટલે બાપને ઉતરવું પડ્યું. તો ઇન્દ્રલોક કી અપ્સરા ધાન્યા માલિની નામ ऋषि साप दे भई नगरी ठहरानी यह धाम.
આ ધાન્યા માલિની ચેતવણી. તુલસિયારામ બેન હાલો હવે ચાર્જ લઈ લ્યો. એટલે અપ્સરા આશીર્વાદ આપીને જતી રહે છે અને કાલનેમીને હનુમાનજી પૂરા કરે છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એમ હતું કે તરસ લાગવાનું કારણ જ આ છે કે અહીંયા સમુદ્રિક હતા, અહીંયા મુદ્રિકા. એટલા માટે હવે આ હનુમાનજી મહારાજની બીજી યાત્રા છે ને, જે પછી એક અલૌકિક યાત્રા ત્રીજી છે. આ બેનને ભેગા ભેગા લેતા જશું એટલે એને ખરાબ નાના છે પણ જેને ખરાબ ન લાગે ને. આજે તમારા કૃષ્ણ ભગવાનને થી શરૂઆત કરી છે, તમારી રાધાથી. એમ પણ આ રંગ કહેવાય, અહીંથી એટલો લઈ ગયો. રાધા છે ને એક કિશોરીજી. એના વગર બધું અદ્ભુત છે. રાધા વગર કબીરા અગમ કી ધારા સદગુરુ દેવ બતાઈ, ઉલટતા પડીએ સદા સંગ સ્વામી લગાય. એટલે બેન હમણાં રાધા ગુણગાન ગાવા પડે, પણ અમારે અમારા કિશોરીજીનું કોઈ દિવસ નામ લીધા કરજો. આજે જ લેવું છે. આજે જ લેવું, તમે કીધું ને રાત લેવું જ છે. એટલે અમે તો શરૂઆત કરી દીધી. ભાઈ બેનને એમ ના લાગે કે સંપુટ કેમ નથી કરતા, એટલે કર્યું. હવે કહેવાનો મતલબ શું છે કે આ સમુદ્રને ઓળંગવામાં મુદ્રિકા હતી, અહીંયા નથી. તો હનુમાનજી મહારાજની બીજી યાત્રા આટલા માટે વિઘ્નવાળી છે. પણ બીજી યાત્રાની તો કોઈ અલૌકિક કવિઓની કલ્પના છે. જો એ કઈ પ્રમાણ વગર નથી, કોઈ વાર્તા તો છે જ નહીં, આમાં છે એ જ કહીશ અને આપણે અનુસંધાન લેતા જ જઈશું. હનુમાનજી મહારાજ પાછા આવે છે. હવે અહીંયા એક વસ્તુ કહું કે જો હનુમાનજી મહારાજે એમ કીધું કે મોહિયાએ બીનું દિનમણી દર્શ દેવ કાવું ન ડરું, કહે મારું સુત દ્વાદશ અર્ક મંડળ કર્ણમીની ચૂડન કરું. હું 12 અર્ક મંડળના ભૂકા બોલાવી દઉં. હવે આપણે જો મારી કિશોરીજીને યાદ કરીને જ હું આગળ જઈશ. હવે મારું પૂરું થવાનું છે. તો હનુમાનજીએ સૂર્યને ચેતવણી આપી દીધી, કારણ કે આપણને ખબર જ છે કે બાલ સમય રવિ પક્ષી. મારે હવે કિશોરીજી સુધી જવું છે કે આ જે પીરિયડ હતો એ ત્રિજટા છે ને કાંતિભાઈ, ત્રિજટા કિશોરીજીને કહે છે કે આવી રીતે વિરઘાતીની શક્તિથી લક્ષ્મણજી મૂર્છિત થયા છે અને સુક્ષેણ વૈદ છે ને એ આપણા સુગ્રીવના સસરા છે. નીતર આવે જમાઈ ન કહેવાથી આવું જ પડે. ઠાકુરની છાવણીમાં એન્જિનિયર છે નળની, પણ ડોક્ટર નથી. તો ત્યારે ચિરાગભાઈ ક્યાં આવ્યા ગયા હતા? એટલે શિક્ષણ વૈદ લિમિટ આપે છે કે ભાઈ સવાર સૂર્યોદય થાય એની પહેલા વિસ્લય કરણી આવી જાય તો જ આ વીર પુરુષ જાગૃત થાય. એટલે સીતાજી અતિશય દુઃખિત થઈ જાય છે કે હવે ઠાકુરની શું દશા થશે, કારણ કે હા લક્ષ્મણમાં પ્રાણ છે. કથા એ બધી કેવી છે
તો કે છે કે તું ઠાકુરની શું દશા થશે? એટલે પ્રકૃતિના કેટલા બધા પરિબળોને આપણે અહીં કંટ્રોલ કરી રહ્યા છીએ. એક તો પેલું એ કહ્યું કે મહેન્દ્ર પર્વતને અંદર જવા દીધો તો મેનાક બહાર આવ્યો એટલે પ્રકૃતિ ઇમ્બેલેન્સ થતી અટકી ગઈ. બીજું હવે અહીંયા કે ત્રીજું પ્રકૃતિનું પરિબળ એટલે સૂર્યને ચેતવણી હનુમાનજી મહારાજે આપી. સીતાજીને અતિશય દુઃખ થઈ જાય છે કે આ માટે હું શું કરી શકું? સીતાજી સંગીતના જાણકાર છે એ ખબર છે. સમય જેવો શરૂ થયો, ચંદ્રોદય થયો એટલે સીતાજીએ વિચાર કર્યો કે આને રોકી દેવાય. તો એ જ આકાશમાં અધવચ્ચે રહી જાય તો સવાર ક્યાં થવાનું છે? તો સીતાજીએ પેલો ટોળી રાગ ગાયો. ચંદ્રનું વાહન હરણ છે અને ટોળી રાગ હરણ માટે છે. તો પેલા સીતાજીએ ટોળી રાગ ગાયો એટલે હરણને સંભાળી. પછી સીતાજીએ ચંદ્રકંસ રાગ ગાયો અને ચંદ્રકંસને વિનંતી કરી સ્થગિત થઈ જાવ. હનુમાનજી મહારાજ આટલું મોટું કામ કરવા ગયા છે, પ્રકૃતિના એક પરિબળને એને રોકી દીધું છે. તો પરંબા છે, બધું કરી શકે. એટલે ટોળી પછી ચંદ્રકંસ ગાય અને સીતાજીએ ચંદ્રને સ્થગિત કરી. હવે હનુમાનજી ને ચિંતા ના રહે, માં કરે ને તો માં કરે છે એટલે થાય છે. ભૂમિને છાંડે તો કપી ચરણ. આ વસ્તુ છે એક આટલા પ્રસંગ માટે બહુ ઝાઝા પ્રમાણ મને ખબર નથી ને હું જોયા પણ નથી બે, પણ એટલું કહી શકાય કે એક તો નરહરદાસજી નું અવતાર ચરિત્ર, પછી મને બહુ ગમે છે એવી વસ્તુઓ પણ એ કહું કે ભભૂતિનું ઉત્તરાંચરિત્ર, ત્રીજું ગિરધરદાસજીનું ગિરધર રામાયણ, આ પ્રતિમા અને આ બધાના પ્રસંગો પણ અતિશય સરસ જ છે. પણ એક વસ્તુ કહી દઉં કે હરિ અનંત હરિ કથા અનંતા કહી સુનઈ સબ વિધિ સબ સંતા, આ વાત સાવ સાચી છે. એટલે આ એકે પ્રમાણ હોય ઓલવેઝ એને સ્વીકારી. ગમે તેની વાત ન કરો, અત્યારના પ્રમાણને નથી સ્વીકારવાની જરૂર, પણ આ જે છે એ તો સ્વીકારવા જેવા છે. એ કથાનિકની બહાર છે જ નહીં. મને એ પણ સમય યાદ છે કે તેલુગુ રામાયણમાં એક પ્રસંગ છે મહેન્દ્રભાઈ, તેલુગુ રામાયણમાં એક પ્રસંગ છે. ગુરુદેવ વાલ્મીકીજી પરામબાઈએ 2 પુત્રોને જન્મ આપ્યા. ધીરે ધીરે મોટા થાય છે. ફળ લેવા માટે ગુરુદેવની આજ્ઞાથી 2 ભાઈ જાય છે. એમાં એક જગ્યાએ એક બહુ સ્ત્રી સુંદર અને સરસ આશ્રમ બનાવીને રહે છે, પણ
આ બગીચા, આ તેલુગુ રામાયણનો પ્રસંગ છે. આ બગીચામાં અલૌકિક ફૂલ છે બધા, કે જે પૃથ્વી ઉપર જોવા ન મળે. આ બે ભાઈઓ ચકિત થઈ જાય છે જોઈને લવકુશ. આટલી આટલી સરસ વનની સમૃદ્ધિ. પછી માતાજીને પૂછે છે, દેવી આપ કોણ છો? ત્યારે એને પોતાનું નામ આપ્યું. અને હું અહીંયા હવે વર્ષોથી રહું છું, મારો આશ્રમ કરીને. મારે કોઈ ઘર બાર ઠામ છે નહીં, એટલે મને આપો તો આપ્યા છે. માં પૂછે છે એક દિવસ, માં જાનકીજી એક વખત ઈશ્વરીજી પૂછે છે કે આ ફૂલ આટલા સરસ અને ફળ ક્યાંથી લઈ આવો છો? તો કે માં એક બહુ દૂર આશ્રમ છે અને એક અલૌકિક સ્ત્રી છે, એનો આ બનાવેલો બગીચો છે, એમાંથી અમે ફૂલ લઈ આવીએ છીએ. તો કે ગુરુદેવ બહુ પ્રસન્ન થાય છે, આ ફૂલથી પૂજા કરે છે. સીતાજી એક દિવસ કુતૂહલથી પૂછે છે કે મને પણ આ માતાજીના દર્શન કરવા લઈ જાઓ. આપણે એની પાસેથી આ બોટનિકલ સાયન્સનું કંઈક જ્ઞાન મળે તો વાલ્મીકીના આશ્રમમાં પણ કરી શકીએ. એટલે જાય છે અને મળે છે. ત્યાં તો કોણ છે ખબર છે? શૂર્પણખા. આશ્રમ કોનો છે? શૂર્પણખાનો. શૂર્પણખા ને પૂછે છે, માં કે તું અહીંયા કેવી રીતે? રાવણ કુળનો નાશ થઈ ગયો. તો કે એ તો મારી પ્રતિજ્ઞા હતી કે મારા ભાઈના કુળનો નાશ મારે કરવો છે. હું એક પછી એક વીણી વીણીને ત્યાં લઈ ગઈ છું ઠાકુર સુધી, અને બધાયનો નાશ કરાવ્યો. કેમ કે મારા દીકરા બે નરાંતક અને દેવાંતક ઈ છુપાઈને તપ કરતા હતા. એવી જગ્યાએ રાવણના ડરથી જતા રહ્યા હતા અને મારા પતિને રાવણે જ મારી નાખ્યો હતો. એટલે હું પરિવાર વગરની હતી. મેં પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે હું આ કુળનો નાશ કરાવીશ જ. એટલે હું હવે અહીંયા, હવે મારું કોઈ પ્રયોજન નથી રહ્યું. એટલે હું અહીંયા રહી છું અને આશ્રમ મારો છે. માતાજી, હું તો તમને ઓળખું છું, તમે પરાંબા છો અને જગતજનની છો. જનક કિશોરીજી, આપ પણ અહીં આવો, આપ બગીચાનો માહોલ માણો અને અમને દર્શન દેતા રહ્યો. આ પ્રસંગ તેલુગુ રામાયણ. ફરીથી હરિ અનંત હરિકથા અનંતા કહી સુની સદવિધિ સંતા. એટલે આમાં ક્યારેય શંકા કરવી નહીં. જ્યાં સુધી આના પ્રમાણ હશે ત્યાં સુધી કોઈ વસ્તુની ચિંતા છે. હવે મારો પીરિયડ પૂરો થવામાં છે બેન. હવે એક સરસ વાત કહું, નહીં પૂરી થઈ શકે પણ સુંદરે અખિલમ સુંદરમ સુંદરે સુંદરી સીતા સુંદરે સુંદરે કપિ સુંદરે સુંદર ઘાટ સુંદરે સુંદરી ચરિત્ર સુંદરે કિમ્ન સુંદરમ સુંદરે અખિલમ. એટલે જો પ્રવેશ કરવો હોય સુંદરકાંડમાં તો આ અખિલમ સુંદરમ ને પેલા હૃદયમાં રાખો. આનું નામ કોઈ નામ નથી, કેમ કે સુંદરકાંડ તો સ્વયં ઠાકુરની રચના છે. એ આપણે બધાને કઈક વાર કહેવાય ગયું છે કે આને કોઈ રચના કરી જ નથી. તુલસીદાસજીએ એ બિચારો મૂંઝાઈ ગયો હતો, એટલે ઠાકુરે રચના કરી છે. તું સુંદરે સુંદરમ સુંદરે અખિલમ સુંદરમ. કાલે ત્યાંથી શરૂઆત કરવી છે. આ વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ સાચું પૂછો તો
કે વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ પણ કંઈક અલૌકિક ઢબ છે આમાં, અલૌકિક રચના છે. આપણે એનું મંગલાચરણ કાલ સરસ રીતે કહેશું, પણ સાચી વાત એ છે કે મંગલાચરણ પછીથી બધા કાંડની પ્રણાલી પ્રમાણે કાં તો પેલો સોરઠો આવે, કાં તો પેલો દોહો આવે. તો અહીંયા ચોપાઈ ક્યાંથી આવી ગઈ? બરાબર છે ને? આમાં દોહો સોરઠો કાંઈ છે નહીં. હે સુંદરકાંડની રચના કરી એમાં કઈ નથી, છત્રે સુંદરકાંડ જગદીભાઈ કરી છે રચના. સુંદરકાંડ સુંદરકાંડની જેમ થોડા દિવસો પહેલા એને પ્રેરણાથી સુંદરકાંડ નામનું એક કાવ્ય ખંડ છે લખ્યું. શું વાત છે? એટલે હું આપની પાસે પહેલા બોલાવડાવીશ. કાલે મારે સાચી વાત એ છે કે હું વ્યાકરણથી શું કહેવાય, વ્યાકરણ કશું જ છે જ. ના ના, એટલે આપણે આવી રીતે પણ આગળ જઈશું. અને આ શા માટે જામવંત કે બચન સુહાય સુની હનુમંત રટે કિરાએ આખ્ય. બરાબર છે. એટલે આજે બીજી યાત્રાની વાત કરાવીએ એમ સમજી નહીં થાય. હે? આપી જાઓ તો અલૌકિક યાત્રા. અલૌકિક યાત્રા છે. આપી જાઓ તો નહીં થાય. હે આવતીકાલ સાહેબ બરાબર સજેશન આપ્યું. આપી જાઓ